الله أكبر الله أكبر. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، درسlikte barcha maqtov, hamd, thana, g'alamlarni yo'qdan bor qilgan jin ham kishilarni аны zo'rlab, аны tanib, аңа g'ibadat qilsinlar uchun bu dunyoga keltirgan Alloh taolaga loyiqli. Shahadat kitaram Alloh taoladan boshqa g'ibadatga loyiqli haq ilahi yo'q. Ham Muhammad Abdullah ullah aning so'nggi elchisi ham payg'ambari. Haqiqatda kimni Alloh subhanahu va taala to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, аны bir kimde adashtira olmas. Kimni Alloh subhanahu va taala iman boylig'idan, din ni'matidan mahrum qilsa, аны bir kimde to'g'ri yo'lga bostira olmas. Kimga Alloh xayrlisin tili, аңа bir kim ziyon keltira olmas. Kimga Alloh taala ashuli bo'lib, аны sinarga tilasa, g'azablarga tilasa, bir kimde аңа yordam eta olmas. Шуңа да har vaqt, har doim Alloh taolaga sığınabız, аңа ümitlenabız, aның gazabından, aşuundan qorqabız, aның mağfiratin sorayız. Allah Rabbimiz subhanahu wa ta'ala bizlerni bu dunyoga keltirdi, ham rizqimizni belgilab bizga azr etib qo'ydi. Allah Rabbimiz ayta: "Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha." Yer yüzünde nindigina hayvan yürmesin, aның rizqi Allah üstünde. Allah Rabbimiz bizlerni bu dunyoga keltirdi, ham rizqni belgilab qo'ydi. Ham shu rizqqa biz muhtoj. Oshamasak, içmesek bizning tanimiz halak bo'lar edi. Uzoq tuza olmaymiz. Lekin bizning tanimiz bilan bir ratda bizning ko'nglimiz da rizqqa muhtoj. Nechuk bizning tanimiz oshov ishuga muhtojmiz. Nechuk biz suvga susaymiz, oshig'amiz, bizning ko'nglimiz, qalbimiz da shu rizqqa susay. Ham qalbning rizqi narsasi? Qalbning rizqi ol Alloh taolani esga olu. Alloh taolani zikr etu ol qalbning rizqi. Şoňa da bit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Meselul lezî yezkuru rabbehu vellezî la yezkuru rabbehu meselul hayy vel meyyit." Uz Rabbisin zikr etuşi, hem zikr etmewçilerinin misalı di, ol teri kişinin hem ulgen kişi kibikdi. Kim uz Rabbisin iske ala zikr ete, ol teri kişidi. Kim Allah Teala'nı iske almayı, zikr etmi, ol ulgen kişi kibikdi. Yani kişi Allah Teala'nı iske almışı, öz ko'ngline, öz kalbine rizq bermegen, hem anın kalbi halak bulgan, ulgen. Zikr etu narsasin ol? Zikr etu Allah Teala'nı ko'ngil bilen, hem til bilen iste tutu, iske alu. Ko'ngil bilen Allah Teala turunda oylanu. Anın sıfatları, anın isimleri, ol bizge bergen nimetler turunda oylanu. Tire yunga köz salu, ko'ngil bilen iske alu Allah Teala'nı. Hem til bilen zikr etu. Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah, La ilahe illallah, hem başka türlü bizning dinimizde kelgan zikirlerini aytu, ol Allah Teala'nı iske alu dip, zikir dip atala. Şoşu ibadetinin, hem şoňa da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge zikir etu turunda şunday şaştırma berdi. Hem galimlerinin birisi şolay aytdı: zikir etu qalb üçün ol balıqqa su kibikdi. Yani nişik balık susuz yaşay almay, şolay yok kişinin ko'ngli, qalbi Alloh Teala'nı iske almışı yaşay almay. Ol halak bulan.
Һәм Аллаһ Раббыбыз үз китабында безгә аны зикр итәргә әмер итә, буйыра. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا дип әйтә. Эй мөэминнәр, эй Аллаһка ышанганнар, Аллаһны күп итеп зикр итегез ди. Һәм аны иртә һәм кич мактагыз, баклагыз дип әйтте. Шушы аятның тәфсиренә карасак, Абдулла ибн Аббас, бөек сахаби, әйтә ди. Бу аятта Аллаһ Раббыбыз безгә буйыра, аны зикр итәргә, аны искә алырга. Без беләбез, әгәр дә Коръән китабында ниндидер гамәл буйырыла икән, әмер ителә икән, димәк, ул безнең өчен фарыз, ягъни обязательный эш. Калдырасың икән, гөнаһлы буласың. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Вақимус-сала", намаз укыгыз, буйыра безгә. Димәк, бу безнең өчен фарыз. Без аны эшләсәк, без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булабыз иншалла. Әйне калдырсак, без гөнаһ кылабыз. Һәм шулай зикр итүне дә Аллаһ Тәгалә безгә буйырды. Аны искә алырга кушты. Һәм Абдулла ибн Аббас нәрсә дип әйтә? Ләкин ди, әгәр дә башка төрле гыйбадәтләр алар фарыз ителгән булсалар да, аларны Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә билгеле бер шиккә кадәр шик куйды ди аларга. Намаз, фарыз намаз 5 тапкыр. Ураза тоту фарызы, елына 1 тапкыр. Хаҗ кылу гомергә 1 тапкыр. Ягъни нинди генә фарыз гыйбадәтне карамасак ди, Аллаһ Тәгалә аны шикләде ди. Һәм шушы шикне билгеләгәннән соң да әле кешегә гызыр ясады ди. Гызыр. Намазны әгәр дә син басып укый алмыйсың икән, утырып укырга мөмкинсең. Утырып укый алмыйсың икән, ятып укырга мөмкинсең. Кыскартырга мөмкинсең сәфәрдә булганда. Уразаны әгәр дә син ширлисең икән, озын көннәрне тота алмыйсың, кышын тота аласың. Бөтенләй тота алмассың икән, син фәкыйрне ашатырга мөмкинсең. Ягъни Аллаһ Тәгалә гызыр куйды ди. Ләкин зикр итүгә ди, ул шик куймады. Ул аны шикләмәде. Ул вакыт белән дә шикле түгел. Ул урын белән дә шикле түгел. Нәрсә дип әйтә Аллаһ Раббыбыз? Зикран кафира, күп итеп искә алыгыз дип әйтә. Ягъни һәр вакыт, иртә кич, диңгездә, җирдә, һавада, көндез төнлә, сәламәт хәлдә, ширле хәлдә, бай хәлдә, фәкыйр хәлдә, нинди генә син хәлдә булма, Аллаһ Тәгалә безгә зикр итәргә буйырды аны. Һәм гызыр да юк. Аллаһ Тәгаләне зикр итмәс өчен гызыр юк. Оправдание юк монда. Шуңа да Аллаһ Раббыбыз 2-нче аятта әйтә: "Фазкуруллаха қияман ва қууда ва ала джунубикум". Аллаһ Тәгаләне басып, утырып, яисә ятып искә алыгыз ди. Гызыр юк. Син һәр вакыт димәк Аллаһ Тәгаләне искә алырга тиешсең. Күңелең белән һәм телең белән зурлап торырга тиешсең. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләне зикр итү, искә алу турында, аның өстенлеге турында бик күп хадисләрдә безгә әйтте. Шуларның берсендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз сахабалары янында булганда әйтә: "Сезнең иң хәерле эшегез турында әйтимме? Ул эш хуҗагыз Аллаһ каршында иң чистасы һәм өстене һәм иң дәрәҗәле. Ул алтын белән көмешне садака бирүгә караганда да яхшырак. Ул хәтта дошманга каршы чыгуга караганда да хәерлерәк" дип әйтте. Әйе, эй Аллаһның илчесе, әйт безгә, нинди соң ул эш? Нәрсә микән ул шуның хәтле өстен эш? Ул әйтте: "Ул Аллаһны зикр итү" дип әйтте. Аллаһны зикр итү, искә алу, мактау сүзләрен Аллаһ Тәгалә әйтү. Әйе, бу бөек бер гыйбадәт, һәм һич шиксез аның файдалары да бик күп. Кайбер галимнәр хәтта үз китапларында 70-кә якын файда китерәләр. Кешегә нинди өстенлек бирә, нинди файда китерә Аллаһ Тәгаләне искә төшерү. Шуларның кайберләре генә, әлбәттә, иң мөһимнәренең берсе, кеше Аллаһ Тәгаләне зикр иткән сайын, искә алган сайын, Аллаһ белән аның арасы якыная. Аның арасы элемтәсе ныгый бара. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Фазкуруни азкуркум". Мине искә алыгыз, мин сезне искә алырмын дип әйтте. Һәм хадис кудсидә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Мин ди
мине кулым искә алган урында дип әйтте. Мине кулым искә алган урында. Әгәр дә ул мине искә ала икән, мин дә аны искә алам. Әгәр дә ул мине кеше арасында искә алса, мин аны шушы җәмәгатьтән, кешеләрдән дә хәерлерәк булган җәмәгать каршында искә алам. Ягъни фәрештәләр каршында мин аны искә алырмын дип әйтте. Әгәр дә ул миңа бер карыш якынайса, мин аңа бер терсәк якынаермын ди. Миңа бер терсәк якынайса, мин аңа бер саҗин якынаермын. Миңа атлап килсә, мин аның янына йөгереп килермен дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Ягъни күбрәк искә алган сайын, Аллаһ Тәгаләне зикр иткән сайын, Аллаһ Тәгаләгә кеше якыная бара. Һәм киресенчә, әгәр дә кеше искә алмый икән Аллаһ Тәгаләне, зикр итми икән, телендә Аллаһ Тәгаләгә мактау сүзләре юк, яисә күңелендә юк, ул вакытта Аллаһ Тәгаләдән ярагайып кына китә. Ул вакытта әгәр дә тормышта ниндидер авырлыклар, сынаулар, югалтулар, уңышсызлыклар үзен генә гаепләсен. Киләләр еш мәчеткә кешеләр. Тормыштан ашар, эштә авырлыклар, гаилә таркала, балалар тыңламый, нәрсә эшләргә Аллаһ ярдәм итми дип әйтә. Сорасаң, син үзең Аллаһ Тәгаләне искә аласыңмы? Үзең Аллаһ Тәгаләне искә аласыңмы? Зикр итәсеңме соң? Намазыңны торгызасыңмы? Аллаһка мактау сүзләрен әйтәсеңме? Ул вакытта уйланып китә. Уйланып китә ул вакытта. Юк икән бит. Әгәр димәк син Аллаһ Тәгаләне искә алмыйсың икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән син ярагайдың дигән сүз. Һәм Аллаһ Тәгаләне искә алу белән кешенең калбе ризык таба. Ризык таба һәм тынычлана. Әлә би зикриллаһи татмаиннул кулуб дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Аллаһ Тәгаләне искә алып кына күңелләр тынычлык табыр ди. Аллаһ Тәгаләне искә алып кына хакыйкый күңел тынычлыгы табыла. Бүтән бер нинди юл юк. Дару эчеп тә булмый. Ниндидер махсус табибларга барып, киңәш эзләп тә күңел тынычлыгын табып булмый җәмәгать. Бары тик Аллаһ Тәгаләне искә алып кына, зикр итеп кенә күңел тынычлык таба. Һәм киресенчә искә алмаса, безнең күңелебез, кешенең күңеле аш, сусый, ашыга һәм инде ашлыктан интеккән тән кебек була. Чөнки ризыгын тапмый. Әгәр дә без ашамасак, ничек интегәбез? Шулай ук безнең калбебез дә, әгәр дә без Аллаһ Тәгаләне искә алмасак, шул кадәр интегә, зәгыйфләнә, көчсезләнә. Аллаһ Тәгаләне искә алу, ул Аллаһны онытмауга бер сәбәпче. Чөнки еш һәр вакыт әгәр дә син Аллаһ Тәгаләне искә тотасың икән, күңелең һәм телең белән син аны онытмаячаксың. Һәм иң мөһиме, үлем хәлендә булганда, үлем фәрештәсе килгән вакытта синең телеңдә Аллаһ Тәгаләгә мактау сүзләре булачак. Әгәр дә син һәр вакыт ла илаһа иллаллаһ, Аллаһу акбар, алхамдулиллаһ дигән сүзләрне әйтеп йөрсәң, һәм синең күңелең моңа, телең моңа күнеккән булса, үлем алдыннан сиңа зикр сүзләрен әйтү бер дә авыр булмас. Әмма дә ләкин, чөнки кеше нәрсәгә бу дөньяда гадәтләнә, нинди сүзләргә гадәтләнә, үлем алдыннан да шул сүзләре чыга башлый. Ничек безгә кадәр булган кешеләр әйтәләр, бер кешегә үлем хәлендә әйткән идек, әйт ла илаһа иллаллаһ, ул нәрсә дип әйтте ди, ул шах дип әйтте ди. Бу кеше шахмат белән бик каты уйнаган була. Һәм үлем хәлендә дә хәтта шушы шахматны искә ала, шах дип әйтә. Әгәр дә кешенең күңеле, теле Аллаһ Тәгаләне зикр итү белән һәр вакыт бушамаган булса, ул вакытта үлем хәлендә дә ул Аллаһ Тәгаләне зикр итер, искә алыр. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне искә алу урыннарында Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте иңә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, нинди генә төркем кеше Аллаһны искә алмасын, аларны фәрештәләр уратып алыр ди. Ягъни кеше җәмәгать җыелды бер урында, мәчеттә, уку сыйныфында, яисә мәҗлестә, өйдә аш җыйдылар ди. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләне искә алалар икән,
Ул вакытта фәрештәләр уратып алыр ди аларны. Һәм аларга Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте иңәр. Рәхмәте каплар һәм аларга тынычлык иңәр ди. Һәм Аллаһ аларны үзе янында булган фәрештәләр каршында искә алыр дип әйтте. Һәм зикрләрнең, һәрбер зикрләрнең дә үзенең өстенлекләре бар. Шуларның берсе генә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кем ди иртән торгач ла илаһа илляллаһ ваһдәһу ла шарика лаһ лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир дип 100 мәртәбә әйтсә ди, 100 мәртәбә әйтсә ди, бу аның өчен 10 кылны азат иткән кебек савап булыр ди. Һәм аңа 100 изгелек язылыр, һәм аның 100 гөнаһысы кичерелер ди. Һәм бу көнне ул аны шайтаннан саклаучы булыр. Һәм ул көнне ди, аннан да хәерлерәк гамәл эшләүче булмас, әгәр дә шушы сүзләрне арттыручы гына килмәсә ди. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله